ए ऋषि भाई क्षीर समुद्र रे गोटे बेंग थिला गोटे कईछ थिला बेंग कईछ कथा मु कहूँ ये माँ माने कईछ दिने गला बेंग पाखक पचारा कला बेंग भाई ना कौन ना टे प्रभुंकर चलनु पाद सेवा करवा तू भावुलु से बेंग कहला होरे हत भागा जार हाथ थाए से पाद सेवा करे ना तोर हाथ अच्छी ना मोर हाथ अच्छी अरे तोर तो हाथ नहीं कि मोर तो हाथ नहीं प्रभुंकर पाद सेवा करवा केमिति कईछ मुंडू को गोटे बुद्धि जुटिला कहला रे हाथ नथिले सेवा करी हबनी बापा धान काटिकी आसथिबो धनु संक्रांति पूर्वरु हो परे हो दिन जाक काटी काटिकी अंटा बंका ही जाइथिबो अंटा हाड़ बिंदुथिबो घर को आसीबो 20 वर्षर 15 वर्षर झील थी 10 वर्षर 15 वर्षर पुओ थी कह बापा रे ए माँ रे अंटाटा भारी बिंधुची मो अंटा उपरे टिके चढ़ी जा मु लंबा होगी शोई जाऊची बापा एक कथा आज्ञा कहे नहीं ताले कईछ कहला बेंगरे सी हूँ जगतर बापा जुगे जुगे अवतार होची जुगे जुगे अवतार अवनी भारा निवार जुगे जुगे अवतार अवनी भारा निवार जुगे जुगे अवतार अवनी भारा निवार कवि किए गायक सम्राट वैष्णव प्रधान कटक जिलार गायक सम्राट वैष्णव प्रधान आउ नाहंती स्वर्गत कले जुगे जुगे अवतार अवनी भारा निवार जुगे जुगे अवतार अवनी भारा निवार बारण तारण तुम बहाना नवरंजन मासिव नवरंजन मासिव आरतना सनदिन बसु जुगे जुगे अवतार राक्षस गुड़ाक मारिया प्रति जुगे अवतार होती जहाँ को भगवत गीता कहले भगवान कृष्ण कहले अर्जुन को जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मना परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे मु धर्म को स्थापन करिया पई साधु मानु को उद्धार करिया पई खळ मानु को विनाश करिया पई दुष्ट को साधन करिया पई मु जुगे जुगे अवतार होछि काहे की ना जोदा जोदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत भारत बोले अर्जुन हे भरत वंशज हे अर्जुन जेते बेले धर्म रे ग्लानि हुए धर्म रो हानि हुए मो अवतार हुए आउ समस्त को रक्षा करे दुष्ट मान को विनाश करे एक कथा सत्य आज्ञा एक कथा सत्य ना दुष्ट मान को से केतले मारी ना जदि मारी ताले जगन्नाथ से कथा क्या कहले कहला तू नाथ परम दयालु दुष्ट निवारी संत पालु दुष्ट निवारी संत तू नाथ परम दयालु आज्ञा गोटे दयालु लोक के मारी पार ताले जगन्नाथ कहले तू नाथ परम दयालु तू तो परम दयालु तू दुष्ट मान को मारू के ना परम गति अर्थात वैकुंठ धाम को पठे दिंत परम गति दे दिंत तेणु जुगे जुगे भगवान अवतार होती राक्षस गुड़ा को गोड़ी गोड़ी मारुंट हाथ पाद बिंधु सी हूँ जगतर बापा आम हूँ पिला तेणु बाप धान काटिकी झील पुओ जमी कुदी दिंती ये प्रभु तो लंबा ही शोचती चाले दी जन जाक आम पाद आड़ू टिके कुदी दबारे
ବେଙ୍ଗ କଇଁଛ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଆଡୁ କୁଦିବାକୁ। ମୋ ମା ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକି ସହିପାରନ୍ତିନି ନା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆରମ୍ଭ କୋଉଠୁ ନା ସୌତୁଣୀଠୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ, ଇଏ ବାଁ ପାଦଟାକୁ ମୋଡୁଛି ସରସ୍ୱତୀ, ଡାହାଣ ପାଦଟାକୁ ମୋଡୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମା ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ସବୁଦିନ ଘଷି ନଦେଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ। ହରେ ବିଲକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବ ବାବୁରେ, ଗାଁ ପାଣି ଯେବେ ପଶେ। ଆରେ ପୁଅକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବ ବାବୁରେ, ବୁଢା କାଳେ ଯେବେ ପଶେ। ମାଳିକି କିପରି ଚିହ୍ନିବ ବାବୁରେ, ଠାକୁରରେ ଫୁଲ ହସେ। ସ୍ତ୍ରୀ କିପରି ଚିହ୍ନିବ ବାବୁରେ, ମାର ଖାଇ ଯେବେ ଘଷେ। ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦିନ ବେଳେ ଛେଚିଥିବ ପୁଳାଏ, ମେଞ୍ଚେ ଛେଚିଥିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଯାଇକି ଘଷି ଦେଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେଟା ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ। ତା ଜୀବନରେ ସେ ବି ଦବା ହବନି ନା। ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁକି କହିଲି, ଏଠି ଯୋଉ ବାବୁ ମାନେ ବସିକି ପାଲା ଦେଖୁଥିବେ କହିବେ ସେ ବାଙ୍କିରୁ ସେ ବସନ୍ତ ରାଉତ ଆସିଥିଲା, କହିଲା ମାଡ ଖାଇକି ପୁଳେ ଛେଚା ଖାଇକି ରାତିରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କି ଘଷିଲା ସେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ। ତୁ କେମିତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଘଷି ଦଉନୁ, ଏ କଥା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ୟାର ଛକ ଉତ୍ତର କଣ ନା, ସ୍ତ୍ରୀ କି ସିନା ସ୍ୱାମୀ କି ଘଷି ଦବ, ସ୍ୱାମୀର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ଛେଚିବ ପୁଳାଏ କଣ? ବସୁରେ ଝିଅଟିଏ ବାହାହେଲୁ, ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଘରକୁ ଆଇଲୁ, ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ତୋ ହାତକୁ ଧଇଲା, କହିଲା ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ଝିଅ ଦେଇକି ପୁଅ ପାଇଲି, ମୋ ଝିଅର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବ। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତ ଜାଣିନି, କହିଲା ବାପା ଦୋଷ ତମ ଝିଅର କଣ? ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ପଚାରିଲା, ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବୋଲେ ଝିଅର ବାପା କହିଲା, କହିଲା ଅନୀତି ସାହସୀ ମାଇୟା, ବିରୋଧୀ ନଷ୍ଟି ଚୋରିକା, ଅପାକି ଆଳସୀ ନିଦ୍ରା, ମୁଖାରୀ ଦୋଷ ଦୋଷିକା। ଏଇ 10ଟା ଦୋଷରୁ ମୋ ଝିଅକୁ କ୍ଷମା କରି ନା କଣ? ଅନୀତି, ଯଦି ନୀତି ଅନୀତି କାମ କଣ କଲା ମୋ ଝିଅର ଦୋଷକୁ ଧରିବନି। ସାହସୀ, ଯଦି ଯାଉ ଯାଉ ଶ୍ୱଶୁର ଟେ ଧକ୍କା ବାଜିଗଲା ତା ଦୋଷ ଧରିବନି। ଅନୀତି ସାହସୀ ମାଇୟା, ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି କରିଛି 50,000 ପାଉଛି, ବାପକୁ ଦବ 30 ଆଉ 20 ରଖିବ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ମାଇୟା କଲା ତା ଦୋଷ ଧରିବନି। ନିର୍ଲଜ୍ଜି, ପର ଘରେ ଯଦି ପଶିଲା ତା ଦୋଷ ଧରିବନି। ନଷ୍ଟି, ଯଦି ନଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଗତି କଲା ତା ଦୋଷ ଧରିବନି। ଚୋରି ଯଦି କଲା, ନଳକୂଅକୁ ପାଣି ପିଇ ଯାଉଥିବ, ଗରାରେ ଚାଉଳ ପୁରେଇକି ନେଇକି ଦୋକାନରେ ଦବ, ତା ଦୋଷ ଧରିବନି। ଅପାକି, ଦରସିଜା ଖାଦ୍ୟ କଲା କି ପୋଡିଦେଲା ତା ଦୋଷ ଧରିବନି। ଆଳସୀ, ଅଳସୁଆ ହେଇକି ବସିଲା କିଛି କଲାନି ତା ଦୋଷ ଧରିବନି। ନିଦ୍ରା, ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 22 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲା ମୋ ଝିଅ ଦୋଷକୁ ଧରିବନି। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ଆଉ ତମ ଝିଅର ଆଉ କଣ ରହିଲା ନହେଲେ କହୁନ ନା? ନାଇଁ ରେ ବାପା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲା ନାଇଁ ରେ ବାପା, ମୁଁ ତୋତେ କହୁନି ତା ଦୋଷ ଜୀବନ ଯାକ ଏମିତି ସହିବୁ ବୋଲି, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଷମା ଦେଉଥିବୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ସେ ଦୋଷକୁ କରିଲେ ଚୋପାକୁ ଛଡେଇ ଦବ। କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଯଦି ଦୋଷ କଲା, ନାରୀ କି ନ ଯିବ ପରତେ ପିଟିବ ହଗିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେବେ କହିବ ବୋପା ବୋପା ପିଠିରୁ ଛଡେଇବ ଚୋପା, କହିବ ଦାଦି ଦାଦି ପିଠିରୁ ଛଡେଇ ଦବ ବାପା ତା ନାଦି। ସତେ ରହ ରହ, ତାହେଲେ
ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟିଏ ପାଦ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ପାଦକୁ ମୋଡ଼ିବେ ଆଗ ମା ପାଦକୁ ମୋଡ଼ିବେ ଡାହାଣ ପାଦକୁ ମୋଡ଼ିବେ ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ପାଦ ମୋଡୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଦ ଦେଖାଯାଉନି ସ୍ୱାମୀ ପାଦକୁ ଘୋଷିଲା ବେଳେ ନିଜ ପାଦକୁ ଦେଖେଇବନି କାହିଁକି କଥା କହିବି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଡିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ପାଦ ମୋଡୁଛନ୍ତି ଇଏ ବେଙ୍ଗ କଇଁଛ ଦି ଗୋଡ କୁଦିଏ ବୋଲି ଆଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ୟାର ତ ଗୋଜିଆ ନଖକୁ ତାର ତ ଗୋଜିଆ ନଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ତା ନଖ ବାଜିଲା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହାତରେ ତା ନଖ ବାଜିଲା ଯେମିତି ଗୋଜିଆ ନଖ ବାଜିଗଲା କଣ ଗୋଟାଏ ବୋଲିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଛିଞ୍ଚାଡି ଦେଲେ ଇଏ ଖଣ୍ଡେ ବାଟରେ ପଇଲେ କହିଲେ ନା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ଇଏ ଆମକୁ ଫୋପାଡି ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଡ ଆଡୁ ଯିବାନି ଏଥର ମୁଣ୍ଡ ଆଡୁ ଆସିବା ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଫୋପାଡି ଦେବାରୁ ବେଙ୍ଗ କଇଁଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଡୁ ଆଇଲେ ବୋଲେ ଏଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରିବା ଉନ୍ନତ ଦିଗଟା ଏଇପଟେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଆଡୁ ଆସନ୍ତି ମାଲୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି କହିଲେ ସର୍ପରେ ଜାତ କଲୁ ମୋତେ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡିବି କେ ମତେ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡିବି କେ ମତେ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡିବି କେ ମତେ କାଲିର ପରିକ୍ରମାରେ ଶୁଣିଥିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଦାୟୀ ଭାଷଣ କହିଲେ ପିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖିକି ଡରୁଥିଲି ପିଲାବେଳେ ଏବେ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଭୂତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବେଶୀ ଡରୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ଆଲୋଚନାରେ କାଲି ଦଉଥିଲା ହୁଏତ ଏଠି କିଏ ବିଜେଡି କିଏ କଂଗ୍ରେସ କିଏ ବିଜେପି ମୁଁ ଜାଣିନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲୋକ ବୋଧେ ମିଳିବେନି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ବଡମ୍ବାରେ ଗଡେଇ ଦେଇଛି ପୁରା ବିଜେଡି କହିଲା ଆମ ବଡମ୍ବାରେ ଆମେ ଫାଡିକି ଫୋପାଡି ଦେଇଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିରଳ ହେବେ ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଭୂମିପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୟତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନେତା ହେଇପାରନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ୍ୟାସନାଲ ନେତା ହେଇପାରନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଟିଏ ଓଡିଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମନଟାକୁ ସେ ସମସ୍ତ କିଣିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଆମେ ରାଜନୀତି କଥା ପକେଇବାନି ମୁଣ୍ଡ ଆଡୁ ଆଇଲେ ବେଙ୍ଗ ଆଉ କଇଁଛ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ତ ସାପ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଲାଞ୍ଜୁକୁ ଚକି ପାରିଛି ଚକି ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଆଉ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଧରିଛି ଫଣାରେ ଏ ଅନନ୍ତ ସାପ ଥିଲା ଏ ବେଙ୍ଗ କଇଁଛ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଆଡୁ ଆଇଲେ କହିଲା ଆରେ ହେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ପାଇନଥିଲି ଏ ଖାଦ୍ୟ ଦିଟା ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଆପେ ଆପେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଆମେ ଆକୁ ଆଉ ଛାଡିବା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଚଟୁଆଣି କଲା ଭଳିଆ ଇଏ ବେଙ୍ଗ କଇଁଛ ଦିଟା ଦଂଶନ କଲା ବେଙ୍ଗ କଇଁଛ ଦିଟା ଯାକ ଜଳିଗଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ବେଙ୍ଗ କଇଁଛ ଦିଟାକ ଜଳିଲେ କେମିତି ଯେମିତି ଅହଲ୍ୟାକୁ ପାଷାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ସେ କଣ ପଥର ହେଇଥିଲା ନା ନା ତାକୁ ପାୱାରଲେସ୍ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲେ ତା ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା ତା ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡାକୁ ଅଚଳ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତୁ ଅଚଳ ହେଇକି ଥା ଅଚଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ପଥର ତା ସ୍ନାୟୁକୁ ଅଚଳ କରି ଦିଆଗଲା ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ଅଚଳ ହେଇଗଲା ଚଲି ବୁଲି ପାରିବନି ତେଣୁ ଗୌତମ ତାକୁ ଏଇ ଭଳିଆ କରିଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ଧ୍ୱଂସ ହେଲେନି କିନ୍ତୁ ଅଚଳ ହେଇଗଲେ ୟାଙ୍କ ସ୍ନାୟୁ ଆଉ କାମ କଲାନି ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ଏମାନେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଗଲେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ବେଙ୍ଗ କଇଁଛ ତମେ ମୋ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିକି ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତମେ ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ମୋ ସେବା କରିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୋ ସେବା କରିବ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମୋ ସେବା କରିବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୋ ସେବା କରିବ କଳି ଯୁଗରେ ମୋ ସେବା କରିବ ଇଏ ପାଲା ହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଲା ହଉଛି ସଂସ୍କାର ଓଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛି ଓଡିଶାର ଆହୁରି ଅନେକ ପାଲା ବାଲା ଅଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଅନେକ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି କଇଁଛକୁ କହିଲେ ନାରାୟଣ କହିଲେ କଇଁଛ
ତୁ ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ କୈବର୍ତ୍ତ ହବୁ ମୋ ପାଦ ଧୋଇବୁ ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ ମୋ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେବା ପାଇଲୁନି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଚାରି ଥର ଅବତାର ହେବି ମୁଁ ତୁ କୈବର୍ତ୍ତ ହେଇକି ଥିବୁ ଗଙ୍ଗାର ଘାଟିଆ ହେଇକି ଥିବୁ ମୁଁ ଗଲା ବେଳେ ମତେ ପାରି କରିଦେବୁ ମୋ ପାଦ ଧୋଇଦେବୁ ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବୁ ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଟି ଅଚଳ ହେଇଗଲା ସତ୍ୟ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟର ଇଏ ବେଙ୍ଗ ପରା ତେଣେ କେଉଁ ଯୁଗକୁ ରହିଲା ହୋ ବିଚାର କରିବେ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ବୀର ଦରବାର ଚାରି ଯୁଗରେ କୈବର୍ତ୍ତ ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ଅଥବା ପାଲାରେ ନାହିଁ ସେ ପାଲା ନୁହଁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ସାମାଜିକ ଚଳନୀ ଭିତରେ ରହ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚୁ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ବଞ୍ଚୁ ଆମ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚୁ ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ କଥା ରାଜନୀତି କଥା ତ ପଡିବନି ବୋଲି ପ୍ରଥମରୁ ମନା କରିଛି ବିଜେପି ବାଲା ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଅସ୍ମିତା ଆମ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯଦି ଡିକ୍ସନାରୀ ଖୋଜନ୍ତେ ତାହେଲେ ହয়তো ତା ଉତ୍ତର ବାହାରନ୍ତା ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ପରଦିନ ବୋଧେ ହଁ ପରଦିନ ଶବ୍ଦକୋଷ ଭାଷାକୋଷ ଭଞ୍ଜୁକୁ ଥରେ ପଚରା ଗଲା ଯେ ଆପଣ ତ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଲେଖିଲେ ବରେ କଳା କୌତୁକ ଲେଖିଲେ କରେ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଲେଖିଲେ ସରେ ଏ ଭଞ୍ଜଠୁ ବେଶୀ ସାହିତ୍ୟ କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ହዮ ତମେ ମଦନର ନାଁ ଲେଖିଲ ବିଦେହ ମଦନ ମନ୍ମଥ ମାର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମୀନକେତନ କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପକନଙ୍ଗ କାମ ପଞ୍ଚଶର ସ୍ମର ସମ୍ବରାରୀ ମନସିଜ କୁସୁମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟଜ ରତିପତି ପୁଷ୍ପଧନ୍ୱା ମକର ଧ୍ୱଜ ଆତ୍ମଭୂ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ବିଦେହ ଅଛି ହଏ ଭଞ୍ଜ ମହାଶୟ ତମେ ବିଦେହ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠୁ ଆଇଲ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ନା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲେ ବିଦେହ କୋଟିଏ କଦେ ହବଇ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ହୋଇ ବନଦ ଶ୍ୟାମ କାହିଁ ଥିଲା ରେ ବନଦ ବରିଲା ରାମ କିତ ପକଲାରେ ବନଦ 15 ପର ଗୋଟାଏ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦେହ ଭଞ୍ଜକୁ ପଚାରିଲେ ଛାତ୍ର ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଆଗନ୍ତୁକ ମାନେ କହିଲେ ଭଞ୍ଜ ମହାଶୟ ଆପଣ ବିଦେହ ଶବ୍ଦଟା ତ ଅମର କୋଷରେ ନାହିଁ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ନା ଯୋଉଠି ଅମର କୋଷ ସରିଯାଏ ଯୋଉଠି ଭାଷା କୋଷ ସରିଯାଏ ଯୋଉଠି ଶବ୍ଦ କୋଷ ସରିଯାଏ ସେଇଠୁ ଭଞ୍ଜ କୋଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭଞ୍ଜ ତା ନିଜ କୋଷରୁ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେମିତି ଯୋଉଠି ପାଲାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଏ ସେଠି ବସନ୍ତ ରାଉତ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରେ ଯେମିତି କୈବର୍ତ୍ତ ଚାରି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଲା ବେଙ୍ଗ ଗଲା କୁଆଡେ କୋଉ ପୁରାଣରେ ଅଛି କୋଉ କବି ଲେଖିଛି